سبحان اللہ. یعنی کائنات اسلام سے ٹکرے رہی ہے، عمر اسلام کو ہی ٹکرے رہا ہے. سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، جس دن میرا عمر شہید ہوگا اس دن عمر کی شہادت پہ میرا اسلام روئے گا. اللہ. اسلام آہو بکا کرے گا. ارے کوئی مر جائے، وصال کر جائے، کسی کے مرنے پہ والدین روتے ہیں، کسی کے وصال پر اولاد روتی ہے، میاں بیوی سے وصال ہو جائے لائف پارٹنر روتا ہے، خاندان قبیلہ روتا ہے، دوست احباب روتے ہیں. قربان جاؤں عمر تیری عظمت پر میرے آقا فرماتے ہیں جس دن عمر رو پڑے گا اس دن میرا دین اسلام روئے گا. اللہ اللہ. شہادت اسلام پہ اسلام رو رہا ہے. انسانوں کے مرنے پہ انسان روتے ہیں، عمر کے مرنے پہ دین اسلام رو رہا ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کی شہادت کی خبر کو تاجدار کائنات دے رہے. ایک دن آقا علیہ السلام اپنے 3 غلاموں کو لے کر احد پہاڑ کی طرف چلے. سبحان کائنات کے تاجدار احد پہاڑ کی طرف چلے اور آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہ. یہ 3 غلام میرے آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ خلفائے راشدین میں سے آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ احد پہاڑ پر تشریف لائے، احد پہاڑ نے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور ساتھ آپ کے 3 غلاموں کو دیکھا. یہ منظر دیکھا تو احد پہاڑ خوشی میں وجد کرنے لگا. اللہ اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے توجہ کرنا. احد پہاڑ پتھروں کا پہاڑ جب آقا علیہ السلام کو دیکھتا ہے، آپ کے ساتھ ابوبکر عمر عثمان کو دیکھتا ہے رضوان اللہ اجمعین، تو رقص کرنے لگا، وجد کرنے لگا. ارے وہ پتھروں کا پہاڑ حضور کی آمد دیکھے، آپ کے غلاموں کا آنا دیکھے تو اپنے مقدر پر خوش ہو کر وجد کرے. حضور علیہ السلام کے غلاموں آقا کی آمد پر امت وجد کیوں نہ کرے؟ اللہ. بہت خوب. ارے اس پتھر سے ہی کم حضور کی محبت لے لو، اس پتھر سے حضور سے نسبت لے لو. آقا علیہ السلام کا جملہ سننا، جب حضور تشریف لائے احد پہ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا پہاڑ وجد کر رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے پہاڑ پر پاؤں مبارک مارا. فرمایا اس وقت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. احد رک جا، تو دیکھتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا نبی آیا ہے، و صدیق ابو بکر آیا ہے، و شہیدان اور میرے 2 شہید ہونے والے غلام عمر اور عثمان آئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اب یہاں پر میں چاہوں گا شرکائے درس عرفان القرآن ذرا سماعتوں کا رخ میری جانب مبذول کریں. سبحان. آقا علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر صدیق ہے نبی کے ساتھ اور 2 شہید ہیں. تو آقا علیہ السلام نے نہ تو اپنی شہادت کا ذکر کیا نہ ابو بکر کی شہادت کا ذکر کیا. اللہ اللہ. اس کا اشارہ یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں کا مثال ہے. اللہ. شہادت عثمانی اور فاروقی کی خبر دی. سبحان. 2.5 سال زمانہ گزرے گا، خلافت فاروقی آئے گی، 10 سال ان کے گزریں گے، خلافت عثمانی آئے گی، 12 سال ان کے گزریں گے. یعنی 25-30 سال بعد جو دنیا نے دیکھنا ہے نگاہ مصطفیٰ آج دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. علم غیب کسے کہتے ہیں؟ بہت خوب. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت احد رک جا، اللہ کا نبی ہے تیرے اوپر. اب اگر توجہ ہے تو ایک جملہ ہدیہ کرو.
माशाल्लाह बहुत खूब बहुत सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान शोरकोट शाहिद दुआना साहब, ये आपकी नजर का रहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उहुद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उहुद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहुद से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों जरा जुमले सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुनो। फरमाया उहुद हमसे मोहब्बत करता है, हम बहुत से मोहब्बत। अरे वो पत्थरों का पहाड़ नबी से मोहब्बत करे, हम कलमा पढ़ने वाले इंसान मुसलमान मोहब्बत ना करे। अल्लाह अल्लाह बहुत ये खूब। उम्मत पत्थरों से भी गिर गई। अरे पहाड़ से सीख लो, पत्थर से सीख लो, हमारे दिल पत्थरों से भी सख्त हो गए। वो पत्थरों का पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करे और हम कलमा पढ़ने वाले मोहब्बत ना करें। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के जुमले पर तवज्जो नहीं गई आपने। फरमाया उहुद युहिब्बुना, उहुद हमसे मोहब्बत करता है, उसका बदल क्या है? नुहिब्बुहु, हम उससे मोहब्बत करते हैं। अरे पत्थर हुजूर से मोहब्बत करे, बदले में मेरा रसूल उससे मोहब्बत करे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर शोरकोट में बैठे और देखे तुम्हारा दिल हुजूर की मोहब्बत में तड़पे, खुदा की कसम तुम्हारा दिल बाद में तड़पेगा, गुंबद खजरा में कल्बे मुस्तफा पहले तड़पेगा। अल्लाहु अकबर। अगर ये बात पहुंच गई तो एक कदम और आगे बढ़ जाए। अब इस मजलिस में जितने नौजवान हैं हमारे यूथ और एमएसएम के और जुमला शुराकाए दर्स, मैं चाहूंगा वो जरा तवज्जो करेंगे। तवज्जो है भाई, ये सिलसिला मेहमानों की आमद का शुराका का जारी रहेगा, आपने तवज्जो रखनी है। सुभान मैंने हदीस पाक पेश की है। सुभान। क्या उहुद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहुद से मोहब्बत करते। बुलवा इसलिए रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है बुलवाने की, बुलवा इसलिए रहा हूं कुछ जुमले ज़हनों में महफूज हो, जिंदगी में कभी काम आएंगे। उहुद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहुद से मोहब्बत करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कभी तुम्हारा उहुद पर जाना हो ना, तो जो कुछ मिले वहां से खा लिया करो। जो मिले, मैंने आज भी देखा है उहुद पर आपको अल्लाह ले जाए, कभी जरूर जाना, और वहां अल्लाह का एक शेर देता है, उसके कदम जरूर चूमना। सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा, मेरे शेख, हमारे शेख वो फरमाते हैं अरब के मामला सैयदुश शुहदा किसको, ये अरब लोग सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा को कहते हैं। बेशक बेशक बेशक। तो उहुद पे हजरत सैयदुश शुहदा का मदार है। हुजूर ने फरमाया जब उहुद पे जाओ तो कुछ खा लिया। मैंने देखा है आज भी लोग जब उहुद पे जाते हैं तो वहां कोई जड़ी बूटी भी नजर आए तो उसके पत्ते तोड़ के खाते हैं। अब जो मैं हदीस आपको पेश कर रहा था, हुजूर ने फरमाया उहुद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहुद से मोहब्बत करते हैं। अगले जुमले मेरे आका ने फरमाया, इरशाद फरमाया उहुद हमसे मोहब्बत, हम उहुद से मोहब्बत, हम उहुद को साथ लेकर जन्नत जाएंगे। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। अरे उहुद मेरे नबी से मोहब्बत करे, मेरा नबी उहुद से मोहब्बत करे, उहुद मोहब्बत करे, मेरा नबी जन्नत लेके जाए। गुलाम मोहब्बत करे, मेरा नबी छोड़ दे के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ऐसे तो 30 साल मेरे कायद ने आपको ये नहीं पढ़ाया ना, मोहम्मद मोहम्मद करेंगे गुजर गई, अल्लाहु अकबर। अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद करेंगे करेंगे गुजर गई, अहद बोलू अहमद मलेंगे गुजर गई, मैं सो जाऊं या नबी सुभान सल्ले सल्ले अल्लाह अल्लाह कहते कहते लोगों के मोहब्बत के कराम हमारे सीनों में जो कभी जलते थे अब टिमटिमाने लगे।
मादियत दुनिया, हुब्बे दुनिया और रंगीन ये दुनिया और अपनों प्राण परायों के हमले हजूर की मोहब्बत को बुझा रहे हैं। खुदा के लिए आज वक्त है इन चिरागों को फिर रोशन करने का। और ये दुरूसे कुरान, ये बाफले मिलाद, ये आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस, ये गोशाए दरूद, हल्का दरूद और फिक्र, ये सारा कुछ जो मिनहाजुल कुरान कर रहा है सिर्फ इसलिए इन सीनों में हजूर की मोहब्बत के चिराग रोशन। तो आका अलैहिस्सलाम शहादत उमर की खबर ओहद पहाड़ पे दे रहे हैं। ओहद रुक जा, अल्लाह का नबी, सिद्दीक और दो शहीद हैं। ये शहादत उमर की खबर मेरे आका अलैहिस्सलाम और उमर को तो जानते हो ना, जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन रब्बे कायनात सबसे पहले जिस बंदे से मुसाफा करेगा वो मेरा उमर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन अपनी शान के लायक रब जिससे मुसाफा करेगा वो पहला शख्स मेरा उमर होगा। और रब्बे कायनात अपने दस्ते कुदरत से पकड़कर मेरे उमर को जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। उमर की खिलाफत का तो थोड़ा बहुत हम सबको पता है। 22 लाख मुरब्बा मील सुभान अल्लाह, सुभान। सल्तनत इस्लाम ज़मानाए उमर में फैली। कितनी? 22 लाख, जरा सारे दोहरा लें। 22 लाख मुरब्बा 22 मील, लाख मुरब्बा मील का मतलब है आधी दुनिया में सुभान अल्लाह। खिलाफत फरूकी का सिक्का चलता है। आधी दुनिया पे खिलाफत और फरूक। गैर मुस्लिम का एक जुमला जरा सुनना। वो कहते हैं खुदा की कसम अगर उमर को 2 साल और मिल जाते रूए जमीन पर कोई दीन नजर न आता, हर तरफ मुस्तफा का इस्लाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर उमर को 2 साल और मिल जाते तो रूए जमीन पर कोई दीन, कोई धर्म और कोई मजहब नजर न आता, हर तरफ मुस्तफा का इस्लाम नजर। सुभान। जिस उम्र के जमाना खिलाफत में 22 लाख मुरब्बा मील इस्लाम फैला, उसकी सादगी का आलम पता क्या था? इस जिस्म को ढांपने के लिए कुल 2 जोड़े, 2 सूट। अल्लाह। एक को धोकर पहन लेते, दूसरे को धो लेते। और उन जोड़ों पर भी पैबंद लगे होते 10-10, 15-15 जगहों पर। अब पैबंद का मतलब पता क्या है? मैं बच्चों के लिए ये बात बोलने लगा हूं। हमारे कपड़े की सिलाई निकल जाएगा तो हम सिलाई कर लेते हैं। पैबंद इसको नहीं कहते सिलाई करने को। सिलाई पैबंद कहते हैं कपड़ा किसी जगह से फट जाए, किसी और कपड़े के साथ उसे टांका जाए, इसे कहते हैं पैबंद। तो दर्जन मुकाम ऐसे होते थे फरूकी लिबास पर नजर आते थे पैबंद लगे हुए। इधर हाल ये है, इसीलिए तो नेहरू ने कहा था या गांधी ने कहा था कि मैं मजबूर हूं तारीख दुनिया में जब सादगी की मिसाल दूं तो मुझे अबू बकर और उमर के अलावा कोई नजर नहीं आता। अल्लाह, अल्लाह। इनकी सादगी पर एक और तारीख ने बड़ी खूबसूरत मिसाल महफूज कर रखी है। किसरा ईरान को तो सब जानते हैं, स्कूल की किताबों से लेकर तारीख की किताबों तक नकल है। ये किसरा ईरान नस्ल दर नस्ल बहुत बड़ा बादशाह था। और जब ईरान के बादशाह की बात आती है, जिक्र आता है, तो उससे मुराद आज का ईरान नहीं, उस जमाने का जो ईरान था जिसकी हुकूमत और जो सुपर पावर था, उससे मुराद ईरान, इराक, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब की सारी जमीन, हज्जाज, ये सारा खित्ता हुकूमत ईरान के ज़ेरे असर था। इतनी बड़ी बादशाहत थी और ये बादशाहत मफतूह हुई, फतह हुई
वो टुकड़े हुई खिलाफत फारूकी। और रोब फारूकी का ये आदम था कि किसरा अपने महल में बैठा होता तो रोब फारूकी से किसरा भी कांपता था, उसका महल भी कांपता था। अल्लाह रोब फारूकी को तो जानते हैं ना, पुराना जमाना है, इंसान गुलाम बन के बिकते थे, औरतें लोंडियां बन जाती, बांदियां बन जाती, मर्द गुलाम बन जाते। एक लोंडी आ गई दरबार फारूकी में, रोती हुई, पूछा क्या हुआ? अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन, गुलाम हूं, लोंडी हूं, खादिमा। मालिक ने भेजा था तेल लेके, तेल लेके आ रही थी, मेरे पांव को ठोकर लगी, तेल गिर गया। अब अगर खाली हाथ घर जाती हूं तो मालिक सजा देगा, मुझे मेरा तेल चाहिए। उमर उठे, अपना दुर्रा उठाया, जमीन पर मारा, कहा जमीन उमर के होते तू किसी पर जुल्म नहीं कर सकती, इसका तेल वापस कर। अल्लाह इसका तेल सुभान अल्लाह। फिर चश्मे फलक में देखा कि जमीन ने तेल उगल दिया। सुभान कच्ची जमीन हो, घर में सेहन है कि हमारे पास दाएं बाएं जमीनें हैं, आप कभी जाके जा गिलास पानी का उंडेल दें तो जमीन में जज़ब हो जाता है। अब किसी में है हिम्मत जमीन से पानी दे वापस? ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की शान है। अब अगर एक जुमला मोहब्बत वाला सुनो तो पेश करूं, तवज्जो है। उमर ने दुर्रा मारा, कहा जमीन इसका तेल वापस कर, कुर्बान जाऊं उमर तेरे रोब पर, तेरी शान पर, तूने जमीन पर ऐसा दुर्रा मारा कि उसका तेल तो वापस हुआ ही था। तेरे दुर्रे का सदका आज भी जमीन तेल उगल रही है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे तो तेल मिला ही था, अरब की जमीन तो आज भी तेल उगल रही है। ये रोबे उमर है ना कि कहा जमीन इसका तेल वापस कर। जब नील का खित्ता फतह हुआ, दरियाए नील का कुर्बो जवाब, तो वहां के कौम के नुमाइंदे आगे डेलीगेशन बनाकर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक के पास, हुजूर हमारा जहालत का जो जमाना था, कुफर का, कभी ऐसा होता कि दरियाए नील रुक जाता, सूख जाता। अब वो चलता नहीं जब तक हम जवान बेटी का खून नहीं पिलाते। हम अपनी बेटी जवान सोने से लाद उस दरियाए नील की नजर करते हैं, फिर वो चलता है। अब निजाम आ गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, खिता फतह हो गया। अब इस सल्तनत इस्लामिया में हम अपना उस पुराना निजाम बहाल रखें, जारी रखें, या आप जो हुक्म फरमाए, इस्लाम का हुक्म देता है। आपने फरमाया जो जहालत के जमाने थे वो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने पांव और कदमों के तले रख दिए। अल्लाह अल्लाह। अब इस्लाम आ गया है, मुस्तफ़ी दीन आ गया है, मोहम्मदी इस्लाम आ गया है। अब किसी की बेगुनाह बेटी मारी नहीं जाएगी, अब किसी बेटी का खून नहीं होगा। तो हुजूर फिर क्या करें? फरमाया उमर तुम्हें एक खत लिख देता है। उमर एक रुका लिख देता है, किसके नाम? खत लेकर जाना है, मेरा खत ले जाओ। अरे किसे देना है? कहा जाकर दरियाए नील को देना। आपने लिखा अब्दुल्ला उमर बिन खत्ताब की तरफ से, अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से, दरियाए नील के नाम। ये आज भी कुतुब में तारीख में महफूज है अल्फाज, उमर की तरफ से दरियाए नील के नाम। और साथ फरमाया नील अगर तो तू अपनी मर्जी से चलता था हमें तेरी जरूरत नहीं, और अगर मेरे रब के कहने पे चलता है तो रब का खलीफा उमर तुझे हुक्म देता है चलना क्यों कर। जब आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कोई गुलाम यूं फना हो जाए, खुदा की कसम वो जमीन को हुक्म दे दे, जमीन उसके सामने सजदा देख होती है।
دریا کو حکم دے دے دریا اس کے سامنے سر جھکاتا ہے. سبحان آپ نے فرمایا نیل اگر میرے رب کے حکم پہ چلتا ہے تو میرا رکا آ رہا ہے چلنا شروع کر دو. وہ رکا لے کر نمائندے گی. راستے میں سوچتے ہوں گے نا کہ کوئی انسان ہوتا وہ تو سمجھ جاتا پر نیل کیا کرے گا. حسب الحکم وہ رکا لے کر دریائے نیل کے وسط میں پہنچے, اسے وہاں رکھا. تو راوی کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی ہم کنارے نہ پہنچے تھے کہ دریائے نیل رواں. سبحان اللہ. عمر کو جس کا سکہ زمین پر بھی چلتا تھا, جس کا سکہ دریا پر بھی چلتا تھا. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں عمر کا سکہ ہواؤں پر بھی چلتا تھا. آپ مدینہ پاک میں خطاب فرما رہے ہیں مسجد نبوی, تو آپ نے ایک اپنا لشکر روانہ کیا ہوا تھا حضرت ساریہ کی سربراہی میں, اور وہ لشکر تھا عجم کی سرزمین میں. آپ ہیں مدینہ پاک میں عرب کی سرزمین, لشکر ہے عرب کی حدود سے باہر عجم کی سرزمین نہاوند کے مقام پر. دوران خطاب عمر بن خطاب منبر سے آواز دینے لگے یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ, ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. اب مجمع سوچنے لگا عمر کیا ہو گیا, ساریہ تو میدان جنگ میں ہے, خدا جانے ہزاروں میل فاصلہ کس کو مار دے رہا ہے. کچھ عرصہ گزرا, حضرت ساریہ کا لشکر پلٹا, مدینہ پہنچے. لوگوں نے کہا ساریہ ایک بات پتا. کہا پوچھو. کہا ایک دن امیر المومنین نے دوران خطاب آواز دی تھی ساریہ پہاڑ کو دیکھ. کہا خدا کی قسم امیر المومنین نے مدینے سے آواز دی تھی, ہم نے نہاوت میں سنی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے سنی تھی اور ہم پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے. پہاڑ کی طرف سے دشمن کا لشکر آ رہا تھا. اگر امیر المومنین ہمیں متوجہ نہ کرتے ہمارا نقصان ہو جاتا. ہم متوجہ ہو گئے, نقصان سے بچ گئے. پتہ نہیں چلا عمر مدینے سے بولے, نہاوت عمر کی آواز جاتی بھی ہے, مدینہ بیٹھ کے عمر نہاوت دیکھ بھی رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان ارے یہ تو میرے رسول کے تو غلام کی شان ہے. جس نبی کے قدموں کی یہ خیرات ہے اس نبی کی شان کیا ہو. سبحان اللہ. سبحان سبحان سبحان. یہ عمر فاروق ایک دن مدینہ پاک سے مکہ گئے حج کے لیے یا عمرے کے لیے. تو راستے میں ایک مقام آیا, اپنی سواری سے اترے, زمین پہ بیٹھے اور رونے لگے, زانو قطار ہونے لگا. آپ کے رونے کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے خوف سے اس کی محبت میں رو رو کر آپ کے ان گالوں پہ نشان پڑتے تھے. اللہ اللہ. کسی نے کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ آپ سواری سے اتر کے زمین پہ آ کے 22 لاکھ مرفع بھی حکومت ہے, آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ ذرا میرے نبی کے غلاموں ذرا توجہ کر جانا, پیغام فاروقی دے جاؤ. حضور سواری سے اتر کے زمین پہ آگے رو رہے ہیں, کیا ہوا؟ کہا ایک زمانہ تھا جب عمر اس مقام پہ اونٹ چراتا تھا. اللہ. ایک دن جب میں اونٹ چرا رہا تھا, میرا اونٹ چھڑا کے بھاگ گیا. والد گرامی نے ڈانٹا تھا, مارا تھا. عمر تجھ سے ایک اونٹ نہیں چرایا جاتا, تو بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ کہا عمر تو وہ تھا جس سے اونٹ نہ چرایا جاتا تھا. مصطفیٰ کا کرم دیکھو, آج 22 لاکھ پہ اسلام کی حکومت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب علامہ صاحب, بہت خوب, بہت خوب. ارے عمر جب تک صحبت میں نہ آیا تھا, اونٹ چرانے کے قابل نہ تھا. مصطفیٰ کی نگاہ نے وہ توجہ دی, وہ خیرات دی, وہ فیض دیا, وہ کرم دیا کہ آدھی دنیا پر عمر کا سکہ جل رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باخدا جس کسی کو جو ملا میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات سے. بے شک بے شک بے شک.
उमर ये पैगाम दे रहे हैं, मेरे नबी के गुलामों, अगर हालात अच्छे ना हो, परेशानियां घेर ले, जमाना साजगार मुवाफिक ना हो, अपने पराए दुश्मन हो जाए, घबराना ना, दिलों का दरवाजा मुस्तफा की तरफ खोलना। सुभान अल्लाह। हमें भी खैरात वहां से मिली है। बेशक। अगर क़यामत तक उम्मत को चाहिए तो दरवाजा यही है। सुभान अल्लाह। पैगाम है सैयदना उमर फारूक का कि हमें अगर क़यादत के जोहर मिले, सलाहियतें मिली, तवानाइयां मिली, इस्लाम और मुबारकत इस्लामिया को फैलाने का मौका मिला, खुदा की कसम ये कुछ ना होता अगर हजूर की बारगाह की खैरात ना होती। बेशक बेशक। अब जरा मिनहाजुल कुरान की 21 के सफर से लेकर आज के दिन तक नजर दौड़ाएं। बाखुदा मिनहाजुल कुरान ने जो कदम उठाया, मकसूद सिर्फ ये था कि दौरे खुलाफाए राशिदीन की कुछ हवाओं के झोंके हजूर की उम्मत को मिल जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, रोबे फारूकी का ये आलम कि दुर्रा मारे जमीन तेल उगलते, मदीना पार, और पता तो करो ये उम्र है कौन। इतना रोग जिधर रोग करे उधर ही फतह हो जाए। और इसके रोग का ये आलम कि दुनिया की ताकतें उम्र के किसी लश्कर के सामने टिकती नहीं है। किसरा का शाही जासूस नुमाइंदा मदीना पाक पहुंचा और लोगों से पूछने लगा, तुम्हारा बादशाह कहां रहता है, उसका महल कहां है, उससे मिलना हो तो तरीका क्या है। वो आया था ईरान से, उसने अपने बादशाहों का कर्रोफा, उनका प्रोटोकॉल और उनके बॉडीगार्ड, उनके महल, उनका शाही नज़्म व नस्क देख रखा था। उसका ख्याल था कि ये जो इतनी बड़ी दुनिया पे इस्लाम की सल्तनत है, इनके बादशाह का खुदा जाने महल कैसा होगा, प्रोटोकॉल क्या होगा। टाइम लेने के लिए हो सकता है महीनों लाइन में लगना पड़े। वो मदीने में लोगों से पूछे उमर का महल कहाँ है, मिलना हो तरीका क्या है। लोग हैरान होकर उसकी बात सुने, कहा यहाँ ना तो कोई बादशाह है ना कोई महल है, हजूर की उम्मत का खादम है। सुभान अल्लाह। सुभान। कहा मिलना चाहे, कहा मिलना चाहे ढूंढने की जरूरत नहीं, उमर तो इन गलियों में चलता नजर आ जाता। सुभान अल्लाह। सुभान। बहुत खूब। कहीं जाकर नहीं मिलना पड़ता, इन्हीं गलियों में उमर घूमता रहता है। एक रावी कहता है मैंने ईद के दिन देखा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, आपका भारी जिस्म था, सर साफ था, काम करते थे, यानी हमारा तो कभी सीधा चलता है, किसी का उल्टा चलता है, राइट लेफ्ट का, तो उमर के दोनों हाथ बराबर काम करते थे। तो मैं ये कर रहा था, वो नुमाइंदाए हुकूमत ईरान किसरा का नुमाइंदा जब मदीना पहुंचा, लोगों से पूछे उमर कहाँ रहता है, महल किधर है। लोग कहें महल कोई नहीं, हजूर के दीन का खादिम है, मिलना हो इन्हीं बाजारों में नजर आ जाएगा। अब लोगों से पूछे उमर, कोई कहे अभी तो यहां से गुजरे हैं, अभी अभी मैंने देखा उमर यहां से गुजरे हैं। वो हैरान होता जाए कि बादशाह कैसा है, ये हुक्मरान कैसा है, बाजारों में घूमता है, कोई जगह नहीं बैठने, ये खुद ही लोगों के पास आता है। ढूंढता ढूंढता शहर से बाहर निकला, लोग बताते थे अभी यहां से गुजरे हैं, यहां से गुजरे हैं। ढूंढता ढूंढता निकला तो एक दरख्त के साए में 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला उमर दरख्त के साए में तकिए से बेनियाज जमीन पे लेता है। सुभान अल्लाह। नंगी जमीन पर फारूक आजम जमीन भी नहीं, पहरेदार भी नहीं, गनमैन भी नहीं, प्रोटोकॉल भी नहीं, शाही सवारियां भी नहीं, जमीन पे लेटा है। उसने एक जुमला कहा, कहने लगा उमर तूने अकल किया, सुकून की नींद सोता है, तेरी रियाया भी सुकून की नींद सोती है। हमारे हुक्मरान जालिम हैं, ना उनको सुकून मिलता है ना लोगों को सुकून मिलता
بہت خوب. اس کا مطلب ہے اگر حکمران عادل ہوں تو لوگوں کی زندگیوں میں سکون ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اگر لوگوں کی زندگی میں سکون نہ ہو تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، حکمرانوں کو دیکھ لینا. اللہ. اور میں یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں، یہ پاکستان میں معاشی ناہمواری، یہ دہشت گردی، یہ غریب و امیر کا فاصلہ، یہ لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جانا، یہ غریبوں کے چہروں کی سرخی کا پھینکا جانا، عمرہ کے محلات یہ سوال پیدا کر رہے ہیں ملک کے نظام حکمرانی پر. اور ہم منہاج القرآن کے کارکنان، ہماری ساری جنگ صرف اس ظالمانہ نظام کے خلاف کہ حضور کی امت کو حضور کا دیا ہوا دین کا نظام دیتا ہے. تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ننگی زمین پہ لیٹا. قربان جاؤں عمر تیری سادگی پاتی، تیری بہادری پاتی. عمر کے عشق رسول کو تو جانتے ہیں. ایک ہی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. آپ کے پاس ایک یہودی آ گیا. یہودی کے ساتھ ایک نام نہاد مسلمان ہے. یہ نام نہاد کو ذرا سمجھ لیں. ان دونوں کا جھگڑا تھا فریقین سے، اور جھگڑا لے کر حل کے لیے مسلمان اور یہودی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے. اور یہودی نے اعتماد کیا کہ آؤ تمہارے نبی کے پاس چلیں، جو فیصلہ محمد کر دے قبول ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے بات سنی، فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. سبحان اللہ. وہ جو کلمہ پڑھنے والا تھا نا، فیصلہ لینے گیا تھا، اس کو تسلی نہیں ہوئی. کہنے لگا دوسری بار موقع دے تو فیصلہ ابو بکر سے کروا. ہے کلمہ پڑھنے والا، حضور علیہ السلام کے فیصلے پہ تسلی نہیں. کیسا کلمہ، کس کام کا کلمہ. اب یہودی اس کے ساتھ ابو بکر کے پاس آ گیا رضی اللہ عنہ. آ کر واقعہ پیش کیا. حضور آقا علیہ السلام کے پاس گئے تھے، ان کو تسلی نہیں ہوئی، اب کیس آپ کے پاس آ. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جو فیصلہ میرے نبی کا ہے وہ صدیق کا. سبحان اللہ. اس کو وہاں بھی تسلی نہ ہوئی. کہنے لگا ایک مرتبہ ہو، ایک موقع. اس نے کہا اب کیا؟ کہا فیصلہ عمر سے کروا. خیال تھا کہ شاید فیصلہ میرے حق میں ہو، اور پھر عمر نے فیصلہ اس کے حق میں ہی کیا. آگے اس حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ آ کر ساری روزات سنائی کہ آقا علیہ السلام کے پاس گئے، فیصلہ یہ ہوا. ابو بکر کے پاس آئے، فیصلہ یہ ہوا. اس کلمہ پڑھنے والے کو تسلی نہیں ہوئی. عمر اب فیصلہ تجھ سے لینا ہے. عمر نے کہا ایک منٹ رکو. اندر گئے، تلوار لائے، اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا. کہا جسے مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر. یہ ہے عشق عمر کا. لوگوں نے مشہور کر دیا عمر نے کلمہ پڑھنے والے کا قتل کر دیا. ہائے ہائے. عمر نے کلمہ کو مار دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا انتظار تو کرو، میرے عمر کی بات تو سنو. جو حضور کا فیصلہ نہ مانے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر سنت فروغی یہ ہے اس کا فیصلہ تلوار فروغی کا. تو معاشی کر رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جن کے قدم قدم پہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدتیں اور وفاؤں کی زندگی اتنی بری ہوئی ہے کہ ساری زندگی آقا علیہ السلام پہ قربان ہوتے نظر. اب میں اس گفتگو کے آخر پر آج کی اس نشست کیونکہ آگے محرم کا ایام بھی آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں
कुछ सहाबा और अहले बैत की तालीमात माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और इसकी जितनी बदकिस्मती से हमारे यहाँ उनके नादानी या जज्बाती तौर पे शिद्दत इतनी आ गई कि एक तबका वो है जो इसकी ज़बानों पे हमेशा जिक्र सहाबा इकराम का रहता है, और इस जिक्र और मोहब्बत में इतना आगे बढ़ना आगे ये मायूब ना था, मगर उनका मसला ये हो गया कि उस मोहब्बत सहाबा में इस इंतहा पर चले गए कि मोहब्बत अहले बैत, और दूसरी तरफ इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ अहले बैत की तरफ इतना आगे बढ़ गए कि दरे सहाबा से दूर हो गए। और कुर्बान जाऊं अपने शहर की जुबान में और अपने कायद की जुबान में बोलूं तो कायद फरमाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और ये जो आपके साथ हैं सुभान अल्लाह वो सहाबा हूं रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, वो अहले बैत हूं, तो हर एक का हया, हर एक की तकरीम, हर एक का अदब सिर्फ इसलिए कि इनकी निस्बत हुजूर से सुभान अल्लाह सहाबा हूं तो सारा आंखों पे, क्योंकि इन्होंने तन मन धन माल औलादे जाने दी है। अहले बैत हूं तो सारा आंखों पे, क्योंकि 24 घंटे ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की निगाह में रखते थे। सुभान तो अहले बैत हैं घर वाले, अहले बैत घर वाले, सहाबा हैं दर वाले। सुभान सहाबा तो इस घर का करते थे, अल्लाह और इनकी मोहब्बतों का क्या कहना कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब आका अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मुकाम पर 1.25 लाख सहाबा में ऐलान विलायत अली किया तो फरमाया अल्लाहुम्मा मन कुन्त मौलाहु फ़अलिय्यन मौला, जिसका मैं मौला क़यामत तक हो सोचता अली मौला। अबू बकर उमर उठे कहने लगे बकर बकर अब भाई अली मुबारक हो, तू हमारा भी मौला है, क़यामत तक हर कलमा पढ़ने वाले का मौला है। सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। उमर तो अली को मौला कहते हैं। अल्लाह ना करे जिनके झगड़े नाचाकियां हों, दुश्मनियां हों, वो एक दूसरे को मौला कहते हैं। सैयद आयशा सदीका से पूछा, सैयद आयशा ने पूछा वालिद ग्रामी अबू बकर सिद्दीक से रज़ियल्लाहु ताला कि बाबा जिस मजलिस में अली और आप हूं, मैं देखती हूं आपकी नजर चेहरा अली पे रहती है, क्या वजह है? फरमाया बेटी खुदा की कसम मैंने अपने रसूल से सुना अन्नज़र वाला वजह अली माता, मैंने सुना हुजूर ने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह सुभान मैं चेहरा अली देखता हूँ, इबादत करता हूँ। सुभान असरा हो गया तो मौला कायनात ने हसनैन को दरवाजा उस्मान पे खड़े हो जाओ, खबरदार कोई बलवाई हमला करने वाला उस्मान के घर दाखिल ना हो, अपनी जानें दे देना, उस्मान को बचाना। मेरा सवाल ये है, अल्लाह ना करे आपस में रंजिशें हों तो अपने बेटों को बंदूकें देके को खड़ा करता है। आपका किसी से झगड़ा हो तो उसकी जान बचाने के लिए अपनी औलादें बेचते हैं। मौलाए कायनात तलवारें देके बेच रहे हैं। बलवाइयों ने मदीने पे कब्जा कर रखा है। जब उस्मान का पानी बंद हुआ तो पानी लेकर मौलाए कायनात अपने घर से जाते थे। पता नहीं था कि पानी लेके जाऊंगा बलवाई दुश्मन हो जाएंगे, अपनी जान का खतरा है, तो अपनी जान पे कोई खेलता है। अगर मोहब्बत ना हो, अबू बकर को देखें तो मौलाए कायनात के कसीदे पढ़ते हैं, मौलाए कायनात को देखें तो मक्का हीरो आप, उहद के हीरो आप, खंदक के हीरो आप, हमने खैबर में देखा हीरो आप। सुभान अल्लाह कहा मैंने पूछा मान नास सबसे बहादुर कौन? लोग कहने लगे अली, हमने तो आपको देखा। कहा खुदा की कसम तुम कहते हो अली बहादुर, ना बहादुर सबसे ज्यादा अबू बकर था। जब उहद के मैदान में
سارے کافروں کا زور حضور پہ تھا، تو ہر کوئی سوچ رہا تھا حضور کا پہرا کون دے گا، میدان میں کون لڑے گا. تو سوال ہوا تھا حضور کی چوکیداری کون کرے گا، میدان جنگ میں کون لڑے گا. ہر کوئی بیٹھا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر آقا علیہ السلام کو نقصان ہو گیا قیامت تک جواب دینا پڑے گا. کوئی نہیں اٹھا تھا. ابو بکر اٹھے، کہا تم میدان میں جاؤ، مصطفیٰ کے لیے ابو بکر موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ باتیں ابو بکر کی شان حضرت علی کر رہے ہیں. عثمان کا پانی بند ہو جائے مولا کائنات بھیج رہے ہیں. محاصرہ ہو جائے شہزادوں کی ذمہ داری لگا رہے ہیں. اب رہ گئے عمر اور علی، تو حضرت عمر حضرت علی کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی علی ایک درخواست فرمائیے. کہا میرا دل کہتا ہے مجھے حضور کے گھرانے سے نسبت ہو. سبحان اللہ. پھر علی اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کو دے دیں. تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فاطمی بیٹی مولا کائنات کی کہنا یہ چاہتا ہوں جہاں دشمنیاں ناچاکیاں ہوں وہاں رشتے ہوتے ہیں. خدا کے لیے لوگوں، خدا کے لیے ہمیں غلط تاریخ بتائی جا رہی ہے، ہمیں قرآن اور سنت سے دور کیا جا رہا ہے، ہمارا تعلق صحابہ و اہل بیت کا کمزور کیا جا رہا ہے، ہمیں افراط و تفریق میں ڈالا جا رہا ہے. آؤ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ پکڑو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت پکڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے زمانے میں اگر یہ میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، بابانگ دہر کہتا ہوں، جاؤ دنیا میں تمہیں افراط و تفریق ملے گی، منہاج القرآن کو دیکھو، ساری زندگی محبت اور ادب ملے گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. صحابہ ہوں تو سارا آنکھوں پہ حضور کے غلام ہیں، اہل بیت ہوں سارا آنکھوں پہ حضور کی آز ہے. ان دونوں سے محبت کرو، ان دونوں کا ادب کرو، کیونکہ ان کے احسان ہیں. اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک واقعہ جو ہماری زندگیوں کے لیے بشر راہ ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور میں چاہوں گا اگر اب تک کی گفتگو میں سے کوئی کچھ نہ لے جا سکے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن خدا کے لیے جو پیش کرنے جا رہا ہوں اسے ضرور لے گا. توجہ ہے؟ سبحان سبحان. میں نے عرض کیا اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سارا دن حضور کے دین کی امت کی نوکری کرتے، خلافت کی ذمہ داری، اور رات ہوتی تو بستر پر نہیں جاتے تھے بلکہ مدینہ اور قرب و جوار کا گشت کرتے تھے. ایسے ہی ہے نا؟ بے شک. ایک رات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب شہر کا وزٹ کر کے گشت کر کے لوگوں کے حالات کی خبرگیری کر کے واپس پلٹ رہے تھے، صبح طلوع ہو رہی ہے، ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ایک گھر سے آواز آئی. اس آواز کو سن کر عمر کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے. اور آواز پتہ کیا تھی؟ دو عورتوں کا مکالمہ تھا، گفتگو تھی. ایک دوسری سے پوچھ رہی تھی بیٹی تو نے دودھ دھو لیا؟ جانور رکھے مجھے تو دودھ دھو لیا، ان کا دودھ چو لیا؟ بیٹی نے کہا جی ماں دودھ دھو لیا. بیٹی کافی ہے پورا ہو جائے گا؟ عرض کیا ماں دودھ تھوڑا ہے. اچھا بیٹی دودھ تھوڑا ہے، کہا کہیں گے پریشانی ہوگی تھوڑا سا پانی ملاتے ہیں. عرض کیا ماں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں. قربان جاؤں جوانوں ذرا سننا، کیا زمانہ تھا، کیا تربیت تھی کہ اگر والدین غلط کرتے تو اولاد سامنے کھڑی ہو جائے. اگر اولاد غلط ہوتی والدین ساتھ نہیں دیتے تھے. اور بدقسمتی سے ایسا زمانہ آ گیا کہ آپ کسی کو غلط کرتا دیکھیں تو یہ جائے کہ والدین شکریہ ادا کریں، یار آپ نے ہمارے بیٹے بیٹی کو سمجھایا ہے. والدین شکریہ ادا نہیں کریں گے، آپ کے گلے پڑیں گے. آپ ہوتے کون ہماری اولاد کو کہنے والے؟ الٹ زمانہ آ گیا.
माँ ने कहा बेटी दूध में पानी, कहा नहीं माँ कभी नहीं डालूंगी। बेटी क्यों? कहा खलीफा वक्त ने मना किया। माँ ने कहा बेटी खलीफा वक्त कौन सा यहाँ मौजूद है, तो देख रहा है अपने घर होगा, अपने कामकाज में होगा, तो चुपके से मिला दे। कहा माँ कभी नहीं होगा। कहा बेटी क्यों? कहा माँ खलीफा वक्त तो नहीं देख रहा, खलीफा का खुदा तो देख रहा। उमर तो नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा है। तो खुदा लोगों, अगर हमारी जिंदगियों में ये तसव्वुर पुख्ता और मजबूत हो जाए कि खुदा देख रहा है, हमारी जिंदगियों में गफलत और गुनाह निकल जाए। अशफाक अहमद की जुबान में बोलो ना, साहिब जाविया की जुबान में, तो वो कहते हैं खुदा को एक मानते हैं मगर अफसोस हम खुदा की एक भी नहीं मानते। अगर खुदा की माने तो ना गफलत हो ना गुनाह हो। कहा मां पानी नहीं डालूंगी, खलीफा का खुदा देख रहा है। सैयदना उमर फारूक ने उस घर में निशान लगवाया कि सुबह इसका पता करवाएंगे कौन है इस घर में, तशरीफ ले। सुबह आपने नुमाइंदा भेजा कि जाओ पता करो उस घर में। पता चला एक भूरिया है, खातून है और उसकी जवान बेटी है जिसकी शादी नहीं। सैयदना उमर फारूक ने रज़ी अल्लाह ताला उस बुढ़िया को पैगाम भेजा, ऐ खातून उमर के साथ एक नेकी कर। अमीरुल मोमिनीन हुक्म फरमाया नेकी ये कर, अपनी बेटी का रिश्ता उमर के बेटे को दे। बेटी का रिश्ता उमर के बेटे को दे दे। उसने अर्ज़ किया हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन बात नहीं बनती, जोड़ नहीं बनता। 22 लाख मरबा अमीर आपका डंका बजता है, रोबे फरूकी का आलम क्या कहना, और हम गरीब लोगों की बेटी आपके घर बहू बन के जाए। आपने फरमाया बीबी बात गरीबी अमीरी की नहीं, बात तेरी बेटी के तकवा की है, खुदा कोफी की है, अल्लाह रसूल के हया की है, दीन पर अमल की है। अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को दे। उस बेटी का रिश्ता बेटे के लिए दिया, ब्याह करके निकाह करके बहू बनाकर घर आए। कहा बेटी तू बेटी है, बहू है, हम तेरा ख्याल रखेंगे, जरूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे जब तक उमर जिंदा रहे। वादा कर तो उमर से नेकी करेगी। उसने कहा हुजूर आप सुस्तर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, बाप की जगह है, हुक्म करें। कहा वो जुमला उमर को रोज सुना दिया करना, उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। आप सुबह उठते हुजूर के दीन की चाकरी के लिए, उम्मत की नौकरी के लिए, मसरत खिलाफत की जिम्मेदारियों के लिए घर से निकलते तैयार होकर इधर उमर दरवाजे पे आते, उधर वो बेटी बहू आती, आवाज देती, उमर का खुदा देख रहा है। सारा दिन मसरत पे बैठते, हुजूर के दीन की नौकरी करते, उम्मत की खिदमत करते, और वो जुमला रस बोलता, उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। मेरे भाइयों जो काम करने लगो, जो कदम उठाने लगो, जो सलूक करने लगो, रफ़ाकाओ कारकुनान भाइयों, तंजीमी जिम्मेदारों, जो काम करने लगो, एक लम्हा सोच लेना खुदा देख रहा है। शोहर बीवी से सलूक, ससुराल से सलूक, बाप का औलाद से सलूक, भाइयों का भाइयों से सलूक, बहनों से सलूक, रिश्तेदारों से सलूक, खानदान से सलूक, पड़ोसियों से सलूक, ताल्लुकदारों से सलूक, कारोबारी सलूक, या तंजीमी रफ़ाका से सलूक। जब किसी से कोई बात करने लगो, एक लम्हा जरा सोच लेना खुदा देख अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में एक बूढ़ा आ गया, अभी काफिर है, कहने लगा अल्लाह के रसूल मैंने गुनाह बड़े किए हैं, मेरी माफी हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलमा पढ़ लो, ईमान दिया, कलमे की बरकत से पिछले गुनाह मिट जाएंगे, आइंदा गुनाह। उसने कहा अल्लाह के नबी सोच ले मेरे गुनाह बड़े हैं। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे गुनाह जितने भी बड़े हैं ना, मेरे रब की रहमत उससे भी बड़ी है। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, खुश हो गया कि पिछले माफ हो गया, अभी जो 2 दिन बाकी हैं एहतियात कर।
بڑھاپا پہلے ہی ہے. اب خوشخبری لے کے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے گھر کو چلا, 4 قدم اٹھائے پلٹ آئے, عرض کرنے لگا اللہ کے رسول ایک سوال کا. حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگا یہ بتائیے جب میں گناہ کرتا تھا رب دیکھتا تھا؟ جب میں گناہ کرتا تھا کیا رب دیکھتا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے غلام, وہ تو ہر لمحہ دیکھتا ہے, ہر کسی کو دیکھتا ہے, ہر ایک کو دیکھتا ہے, ہر لمحہ دیکھتا ہے. اس نے سنا نا کہ بندے تو گناہ کرتا تھا, تیرا رب دیکھتا تھا. وہی زمین پہ بیٹھا دیکھتا تڑپنے لگا. صحابہ بھاگے, اسے کیا ہوا؟ قریب جا کر دیکھا اس کی روح پرواز کر رہی. اللہ اللہ. اس حیا, اس ڈر, اس فکر نے مار دیا. بندے تو گناہ کرتا تھا, تیرا رب دیکھتا تھا, کون سا منہ لے کر رب کے سامنے جائے؟ اللہ. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے رفقا, میرے کارکنان, میرے گاڑی کی ساتھیوں, میرے قائد کے ہوش میں پردے مانو, جو کام کرنے لگو خدا کے لیے سوچ لینا خدا دیکھ رہا ہے. میری دعا ہے رب کائنات ہماری یہ حاضری اور بندگی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور خدمات فروغی کے صدقے رب کائنات پاکستان کے بسنے والوں پہ رحم فرماتے ہوئے اس دھرتی کا مقدر انقلاب فرما. وما علینا الا